सप्तम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ସ ଏଜୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଭୂଗୋଳ। ଭୂଗୋଳର ତୁମର ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଖରୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ହେଲା। 9ଟି ପାର୍ଟରେ କ୍ଲାସଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଜି ତୁମର ଶେଷ ପାର୍ଟ। ଆଜି ଏଇ 10ମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଖରୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛ ଏବଂ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କିମ୍ବା तुमने क्लास गुड़ी को कंटिन्यू भाव देखिन आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो एवं चैनल प्लेलिस्ट को जाई तुमने सब वीडियो को देख एवं लाइक कर सांग सहित शेयर कर दियो। ठीक अच्छे पिला माने। तो सुप्रभात पिला माने। आज तुमको पढ़ा बृष्टिपात। ठीक अच्छे बृष्टिपात। आज जो किसी डाउट अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल लिंक रही टेलीग्राम चैनल जॉइन जाओ और तुम डाउट सब क्लीयर हो पार। ठीक अच्छे पिला माने। लेट करवानी देख मेघरे थिबा जलकणा घनीभूत होई जलबिंदु आकार रे भूपृष्ठ रे पड़िबा को बृष्टिपात कुआ जाए। मेघरे थिबा जलकणा घनीभूत होई जलबिंदु आकार रे भूपृष्ठ रे पड़िबा को बृष्टिपात कुआ जाए। यार अर्थ बुझी पाइलो? मेघटा थिबो कौन पुंजीभूत मेघ आम पढ़ी ना मेघटा पुंजी पुंजी हो रही तो से सब घनीभूत होई जल कणा गुड़िक घनीभूत होई बृष्टिपात आकार रे जलबिंदु आकार भूपृष्ठ रे पड़िबा को कौन कुआउछि? बृष्टिपात बोली कुआଯାଉଛି। बुझिला? बृष्टिपातर परिमाण रेनगज बा बृष्टिमापक यंत्र द्वारा मपा जाए। जो बृष्टिपातटी क्या द्वारा मपा जाଉଛି? रेनगज। क्या द्वारा? रेनगज है। रेनगज द्वारा मपा जाଉଛି। मन रख बृष्टिपातर परिमाण क्या द्वारा मपा जाଉଛି? रेनगज। बृष्टिपात तीन प्रकार पिला मन रख। बृष्टिपात तीन प्रकार कौन कौन ना परिचलन बृष्टिपात शैलक्षेप बृष्टिपात वातावर्त बृष्टिपात। ठीक है। एसब विषय में गोटे गोटे कर आलोचना करवा। परिचलन बृष्टिपात शैलक्षेप बृष्टिपात वातावर्त बृष्टिपात। प्रथम पढ़ा परिचलन बृष्टिपात कौन? परिचलन बृष्टिपात देख ए चित्र को भी लक्ष्य कर। परिचलन बृष्टिपात कौन है ना? सौर किरण द्वारा भूपृष्ठ उत्तप्त होगा द्वारा निम्न स्तर वायु उत्तप्त होता है और हालुका ऊपर को उठी थाए। यह वायु परिचलन कहुए। ठीक है। भूपृष्ठ रे कौन यहाँ धरने भूपृष्ठ रे कौन हो सूर्य किरण द्वारा भूपृष्ठ रे कौन हो उत्तप्त हो जाए। उत्तप्त होगा फल कौन हो वायु जो भूपृष्ठ पाखापाखि थी वायुटी सी उत्तप्त हो जाए से कौन हालुका हालुका कौन ऊपर को उठी जाऊँगी। बुझिपाल? यहाँ कौन कुआउछि? वायु परिचलन बोली कुआଯାଉଛି। वायुमंडल ऊपर स्तर में कम वायुचाप हेतु उत्तप्त वायु प्रसारित हो ठंडा हुए। देख वायुमंडल कौन हो ऊपर स्तरटा है कम वायुचाप थाए है। कम वायुचाप थी कौन हो जो उत्तप्त वायुटी प्रसारित होटा ठंडा हो जाए। बुझिपाल? है फल कौन हो जलीय बाष्प घनीभूत हो बिजुली घड़घड़ी सब प्रबल वर्षा हो। देख आमर जो गरम जो आमर वायुटी बा उत्तप्त वायुटी भूपृष्ठ ऊपर को कौन है माने ऊपर को उठीगला सेठी कौन कला जलीय कण माने जल सहित कौन कला ना जाई सेठी आमर ऊपर स्तर में कम वायुचाप थिबा जोगु एडी ऊपर कम वायुचाप थिबा जोगु सेठी कौन कहूँ से जो उत्तप्त वायुटी ऊपर गला सेठी ठंडा हो गला। उत्तप्त थिला ठंडा हो गला ऊपर जाइए कहीं ना ऊपर कम वायुचाप अच्छी जहाँफल कौन हो जलीय बाष्प घनीभूत हो गला एवं बिजुली घड़घड़ी सह कौन प्रबल वर्षा है। यही प्रकार बृष्टिपात निरक्षीय अंचल प्रतिदिन अपराह्न एवं क्रांतिमंडल अंचल अपराह्न होता है। मन रख ये जो बृष्टिपातटी कोटा जो आमर परिचलन बृष्टिपातटी है कौटी होता है ना बृष्टिपात निरक्षीय अंचल प्रतिदिन अपराह्न होची क्रांतिमंडलीय अंचल अपराह्न होची। मन रख है निरक्षीय अंचल प्रतिदिन अपराह्न होची क्रांतिमंडल अंचल अपराह्न होची। बुझेला? तापर देखा शैलक्षेप बृष्टिपात। शैलक्षेप बृष्टिपात चित्र देखिपार तो शैलक्षेप बृष्टिपात कौन ना जलीय बाष्प पूर्ण वायुर गतिपथ में उच्चभूमि पर्वत बाधा देले वायु ऊपर को उठे है। ठीक अच्छे। यार अर्थ कौन? देख आमर जल बाष्प पूर्ण वायु है यहाँ देख समुद्र अच्छी जल बाष्प ये कौन पूरा जल पूर्ण वायुटी अच्छी एवं से कौन कौच ना जो उच्च भूमि रे बाधा प्राप्त पाऊ से वायुटी बाधा पाऊँ ना पाऊना अरे ये पहाड़टा अच्छी यहाँ को बाधा कर कौन भितर जापर कि बाधा पाई कौन हो कौन कौन ऊपर दे पलाऊँ। बुझर न बाधा पाइला बाधा पाई वायुटी ऊपर दे पलाऊँ फल यह प्रसारित हो ठंडा हो
ହେଲା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଇକି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଶୈଳକ୍ଷେପ ବା ପାର୍ବତୀୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା ପର୍ବତର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱର ବାୟୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରର ବାୟୁଟି କ'ଣ ଏଇଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପର ଦେଇ ପଳାଉଛି। ଏ ଯେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ହେଲା ତାପରେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ହେଲା ଏଇଠି ବାୟୁଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଦେଖ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରତିବାଦର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା କାରଣରୁ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ତ ଅନୁବାଦଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୁର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଠି ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯିବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ବୃଷ୍ଟି ବି ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ସେଇଠି କ'ଣ ଯେ ବାୟୁଟି କ'ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଅପର ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅନୁପାତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅନୁବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ କଥାଟି ଆସିବା କ'ଣ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି କହିଥାଏ। ବାତାବର୍ତ୍ତ ଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବାତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତା ଉପରେ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଏହି ବାୟୁ ଘୁରି ଘୁରି ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ବାୟୁଟି କ'ଣ ଘୁରି ଘୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ହେଲା ଉପରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକାରରେ କ'ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ରକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାୟୁ ଏବଂ ଶୀତଳ ଶୁଷ୍କ ମେରୁବାୟୁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ତେଣୁ ଏହା ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଏଥିରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ ଯେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ରକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାୟୁ ଶୀତଳ ଶୁଷ୍କ ମେରୁବାୟୁ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲନି ଏମାନେ ସବୁ ଏହି ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବେ ଯାହାଫଳରେ ଶୀତଳ ବାୟୁଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଜନିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଜନିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ଏବେ ପଡ଼ିବା ତୁଷାରପାତ। ତୁଷାରପାତ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମାଙ୍କ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ହେଇଯାଏ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଫଳରେ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଷାର କଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା ଦେଖ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା କ'ଣ ପାଣି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆକାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଷାର କ'ଣ ସେ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବରଫ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବରଫ ଆକାରରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେସବୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ତୁଷାର କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ମନେ ପକାଅ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଧଳା ଭାଲୁଟି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ କେହି ଶିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଧଳା ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ବରଫର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇଥିବ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବରଫ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଶିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଧଳା ଭାଲୁଟି ଅଛି। ବୁଝିପାରିନ କୁହ। ଏବେ ଆସିବା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କଥା ଆସିବା। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କ'ଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ନା ମେଘରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖସୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ କୁଆପଥର ବୋଲି କହିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ କୁଆପଥର ହୋଇଥାଏ ନା ଜାଣିଛ ତ। କୁଆପଥର ପଡ଼େନି ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଆଇସ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ।
ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ। ତେଣୁ ମେଘରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଖସୁ ଛୋଟ 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 ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୁଆପଥର। ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସହ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେତୁ ଏହା ଅତି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାରୁ ମେଘରେ ଥିବା ତୁଷାର କଣା ଓ ଜଳକଣା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କୁଆପଥର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଏଇ ବାୟୁ ସ୍ରୋତଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ଏଠି ଉପରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁଟି ହେଲା, ସେଇଟା ଅତି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେଘର ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ତୁଷାର କଣା ଆଉ ଜଳକଣା ସେସବୁ ସହ କ'ଣ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି କ'ଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାନେ ପିଣ୍ଡରେ ମାନେ ବରଫ କଣା ପିଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବରଫରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ନୁହେଁ କି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଘର ଫର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବୃଷ୍ଟି ସହ ଖସି ଆସନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଧନଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ତୁମକୁ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯେଉଁ ଆମର ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ଉପର କୁଆପଥରଟି ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଘର ଫର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଏହି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ, ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତର ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ହେଲା, ତ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। କାହିଁକି ନା ତୁମର କ୍ଲାସ୍ଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଯିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତୁମର କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।